Hello everyone. In this video we are going to discuss about the types of redox reactions. So redox reactions can be classified into 4 different types, namely combination reaction, decomposition reaction and displacement reaction, and one more, the last one is disproportionation reaction. Okay, so let us discuss one by one. So let me start with first type of redox reaction, that is called as combination reaction. So first class of redox reaction is combination reaction, and you're all familiar with this combination reaction, isn't it? So we have already discussed about this combination reaction in our first class itself. What is a combination reaction? We know that in combination reaction, so 2 or more than 2 reactants, they'll combine to form one product. Alva? So how to identify a combination reaction? Adannu already in my first class helidini enanta. So if you have more than 2 reactants and only one product in a reaction, and that reaction is called as combination reaction. Okay, since this combination reaction comes under redox reaction, so therefore during that reaction enagta irbeku, so we have 2 or more than 2 reactants alva. So our reactants alli one reactant must undergo oxidation and another must undergo reduction alva. So alli redox agbeku anta helidre, combination reaction redox reaction agbeku anta helidre, reacting species during the reaction, so reacting species enagtirbeku, ಒಂದು reacting species must undergo oxidation and another reacting species must undergo reduction. Okay, if you consider any combination reaction, ನೀವು ಯಾವ combination reaction ಅನ್ನು consider ಮಾಡಿದ್ರು, so you can see ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು reactant it always undergoes oxidation and another reactant will always undergo reduction. Okay, and one more thing, for a combination reaction to be a redox reaction, there is one necessary condition. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾಕೆ? for a combination reaction to be a redox reaction. So let's have few example. ನೀವು ಹೇಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀರಾ combination reaction? You already know that combination reaction is represented like this: A plus B gives AB, or generally it is represented like C alva. So it contains more than one reactant. Okay, 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ reactants ಇರ್ತದೆ, and it always contains one product. Okay, ಇದು general representation of combination reaction. We'll consider any one of the example. For example, you have seen the formation of magnesium oxide, isn't it? So magnesium oxide formation ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. you have seen this example, right? So if you look at the oxidation states, so oxidation state ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, see we have 2 reactants and 1 product. So in reacting species alli we have magnesium and oxygen. So magnesium means it is metal, isn't it? So magnesium free state alli ide, so therefore the oxidation state of magnesium is 0 alva in reactant. So at the same time we have O2 ಹೇಳಿದ್ರೇನು, it is uncombined state, elemental form alli ide, where the oxidation state of oxygen is 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಹ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಸ್ +2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ -2. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ -2 ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದು +2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ the oxidation state in reactant side and product side, you can observe that magnesium undergone ಏನಾಗಿದೆ from 0 to +2.
correct? 0 to +2, there is increase in oxidation state, therefore magnesium has undergone oxidation alva. So oxidation aitu. And if you compare the oxidation state of oxygen here, so here in reactant side we have 0 oxidation state and in product side we have -2 oxidation state. So 0 to -2 decrease in oxidation state aitu, therefore oxygen enagide illi it is reduced. So therefore idu reduction aitu, right? Overall agi enaitu, so we have both oxidation and reduction reaction simultaneous agi aagta ide. So therefore this reaction is a redox reaction, correct? So you can consider any combination reaction. For example, let me take the simplest example, formation of carbon dioxide you consider madidre. So C plus O2, it will give CO2, carbon dioxide alva. So if you look at the reactants nature nodi, both are in their elemental state alide. C, what's oxidation state of carbon here? C, uncombined state alide, oxidation state is 0. Again we have oxygen alva. So oxygen alli what's oxidation state of oxygen here? It is also 0, correct? So coming to product, illi enagide, we know that oxidation state of oxygen -2 ide, correct? So therefore illi oxidation state of carbon, if you calculate the oxidation state of carbon will get +4 as oxidation state of carbon. Bekadre calculate ಮಾಡಿ, x - 4 is equal to 0, x is equal to 4 ಬರುತ್ತೆ. And now just compare, easy ಇದೆ ನೋಡಿ. C carbon 0 to +4 increase in oxidation state. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. 0 to +4 means increase in oxidation state. So therefore carbon ಏನಾಯಿತು? Oxidation, ಕರೆಕ್ಟಾ? Oxidize ಆಯಿತು. And 0 to -2 reduction ಆಯಿತು. So therefore ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? So this is reduction, okay? So this is about the combination reaction. So most of the combination reactions, they're all redox reactions. So condition eno for a combination reaction to be a redox reaction, a condition eno, so that is the presence of elemental form of reactants. Any one of the reactants ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ both the reactants must be present in their elemental state. You know what is elemental state ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So elemental state ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So this is about the first type of redox reaction, that is combination reaction. Okay, so ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ combination reaction ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. So ಏನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, small molecules ಅಥವಾ 1 or 2 atoms or molecules, they'll combine together to form one large molecule ಅಥವಾ only one product form ಆದರೆ, so that type of reactions are called as combination reaction. Okay, so in combination reaction ಅಲ್ಲಿ one of the reactants will undergo oxidation and another reactant will undergo reduction. Okay, ಇದು first type. Now we'll move to the second type of redox reaction. ಏನದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, combination ಆದರೆ ಅದರ next type ಏನು ಬರ್ತದೆ? We have the opposite of combination. What is that? Opposite of combination, that is decomposition reaction. So therefore second class of redox reaction is decomposition reaction. So ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಹ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. So what is a decomposition reaction? So decomposition reaction ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So decomposition reaction means it contains one big molecule. ಓಕೆ, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, 1 molecule ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ AB ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು 1 molecule ಟೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So idu general representation of decomposition reaction. Okay, so and how this decomposition reaction can be a redox reaction? So now we know that combination reaction and decomposition reaction, they are opposite to each other alva, they are opposite to one another, same as your oxidation and reduction alva. ನೀವು oxidation ಮತ್ತು reduction ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನೀವು oxidation ಅನ್ನು ಒಂದು ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ opposite
ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ವೇ there is combination reaction and decomposition reaction. So combination reaction na just opposite is decomposition reaction. ಹಾಗಾದರೆ combination reaction redox reaction ಆಗಿದ್ರೆ decomposition reaction also a redox reaction ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. Now what's the condition for a decomposition reaction to be a redox reaction? We know that combination reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್, ಅಲ್ಲಿ reactant must be in a elemental form ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಒಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಒಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇನ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೋತ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಪ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಏನು? ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ MgO when it is heated, ಇದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 2Mg and O2. ಓಕೆ, 2Mg and O2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಯಾವುದು? ಸಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, more than one product ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸೊ therefore we can say this reaction is a decomposition reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ +2 ಮತ್ತು -2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ therefore the oxidation state is 0 in both the cases ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು if you compare, so magnesium +2 to 0, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಏನು? +2 to 0 ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ -2 to 0 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ therefore this is reduction plus oxidation ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು it's an example for redox reaction. See if you look at the products, so products, both the products are present in their elemental state ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅನ್ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಅ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay, and one more thing you have to remember here is all decomposition reactions are not redox reactions. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ನೀವು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಬೈ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೀಟ್, ಸೊ ನೀವು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ AB ಗಿವಿಂಗ್ A+B ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದರ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ಅನ್ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, we have calcium oxide and carbon dioxide. They are not in free state alva, adu combined state alli ide. Therefore this decomposition reaction cannot be a redox reaction.
ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಬೇಕಾದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮಿಗೆ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು -2 ಇದೆ ರೈಟ್. ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ +4 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ -6 = 0, x -4 = 0, x +4 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ +4 ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ +2 oxidation state for calcium, +4 oxidation state for carbon and -2 oxidation state for oxygen in calcium carbonate. So that is your reactant. So while coming to product, see here calcium oxide. So calcium oxide illi kuda if you calculate the oxidation state, so oxygen combine agide with the calcium. So here also the oxidation state of oxygen is -2 only and oxidation state of calcium is +2 only. Okay, and coming to here we have already calculated the oxidation state. ಇಲ್ಲಿ already calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ. We know that in carbon dioxide carbon carries +4 oxidation state and oxygen carries -2 oxidation state. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. See, compare the oxidation state of calcium in product. So where we have our calcium, see here is our calcium. Look at their oxidation state. So what's the oxidation state of calcium in product? There also it has got +2 oxidation state. +2 and +2. ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ +4 oxidation state. In product side also it has +4 oxidation state only. So therefore carbon kuda oxidations agilla, reduction kuda agilla. Coming to oxygen, we have -2 oxidation state alva. Oxygen ige -2 oxidation state ide in reactant side, while coming to product side same. ಎರಡು part allu we have -2 oxidation state for oxygen. Therefore ಯಾವ element kuda ಇಲ್ಲಿ oxidation kuda agilla, reduction kuda agilla. So therefore this example idu ನಿಮ್ಮ redox reaction ಗೆ example ಆಗುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೌದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Now we'll move further, that is about third category. ಇನ್ನೊಂದು category that is nothing but displacement reaction. ಈ reaction ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ಐ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಒಂದು ಅದರ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದು, ರೈಟ್. ದ ಥರ್ಡ್ category. So third category under this redox types of redox reaction, that is displacement reaction. So moving from its place. Displacement ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, right. Displacement reaction, we know that how we can generally represent this displacement reaction. So let me represent it generally, that is x. Okay, I have x plus y z ಅಂತ ಇದ್ರೆ, okay. So displacement reaction involves the replacement of any atom or ion in a compound by another atom or ion of other element. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತಿದೆ. ವೈ ಝೆಡಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ an atom of y ಮತ್ತೊಂದು an atom of z ಇದೆ. So if I replace this y with x, so y ನ ಪ್ಲೇಸನ್ನು x ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ what will get xz ಪ್ಲಸ್ y ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ y ಅದರ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ x ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ or an ion in a compound by another atom or another ion of an element. So that is called as displacement reaction. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ what is a displacement reaction. But here in redox reaction, this displacement reaction that can be further categorized into 2 types.
Okay, so displacement reaction anne not single displacement, double displacement alla, we have two more classes under this displacement reaction. So adella ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, so one that is known as metal displacement. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ನೇಮ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನದರ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So now let's see what are these metal displacement reaction and non-metal displacement reaction. As the name suggests, ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ here, metal displacement. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ such class of displacement reaction is called as metal displacement reaction. Okay, in metal displacement reaction, so one metal in the reaction will be displaced by another metal in its elemental form. For example, ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. We have copper sulfate solution. Okay, we have copper sulfate solution when it is treated with metal zinc. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, the metal in a compound it will be replaced by another metal in its uncombined state or free state. See here, copper sulfate alli we have copper in combined state, idu compound, right, where we have metal copper. So this copper will be replaced by another metal in its free state. Zinc ಅದು uncombined state or free state ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ zinc sulfate plus copper. Okay, zinc sulfate plus copper. See, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟಲ್ ಕಾಪರನ್ನು ಯಾವುದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜಿಂಕ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಗೆಟ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಇದು ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ, ಇನ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ and of course oxidation state of oxygen is -2 and here we have +6 oxidation state for sulfur. If you calculate the oxidation state, you will get oxidation states like this. And illi in zinc that is in its free state, uncombined state allide. So therefore what's the oxidation state of zinc? Oxidation state of zinc is 0. Right? Coming to product, so product side alli bandre, see same structure, copper sulfate. In the place of copper namige ivaga ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, we have zinc. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಇನ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ +2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ -2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ +6 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಪರ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಫ್ರೀ ಆಯಿತು. ಇದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿತ್ತು, ನಾವು ಇದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ 0 ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕಂಪೇರ್, ಸೊ ನೀವೀಗ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ consider ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. just look at the oxidation states of metals in reactants and products. See, we have copper in +2 oxidation state. In reactant side we have copper in +2 oxidation state and in product side we have 0 oxidation state for copper. Correcta? +2 to 0 means what? Decrease in oxidation state ಆಯಿತು. ಸೊ therefore copper ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್, isn't it? +2 to 0 reduction ಆಯಿತು. Right? One more metal what we have with us, that is zinc. So zinc in reactant side we have 0 oxidation state for zinc. So in product side we have +2 oxidation state for zinc. Alva, zinc ಗೆ +2 oxidation state ಇದೆ. Now if you compare their oxidation state, so ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, 0 to +2 increase in oxidation state. So therefore zinc has undergone oxidation. So ಇದು oxidize ಆಯಿತು. So ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನಾಯಿತು, reduce, and another species it is undergoing oxidation. And therefore we can say this reaction is a redox reaction. And coming to non-metal displacement reaction, so in non-metal displacement reaction, a non-metallic element, so like ನಿಮ್ಮ hydrogen ಆಗಿರ್ಬೋದು, we know that hydrogen is a non-metal,
right? So usually a non-metal ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಟಲಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೆ non-metallic elements like hydrogen or oxygen, if it is replaced by a metal in a reaction, such type of displacement reactions is called as non-metal displacement reaction. So let me have an example here. So when sodium is treated with the water, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಏನಾಗುತ್ತೆ when a piece of sodium metal is added to water, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವುದು, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ H2, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು Na+H2 ಆದಾಗ NaOH+H2 ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So this is the balanced equation, right? 2Na plus 2H2O giving 2NaOH plus H2. Now see here, we have sodium. When it is treated with water, so we'll get NaOH. What we can observe here, ಏನು observe ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? See, water ಅಲ್ಲಿ we have H and OH. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ H ಮತ್ತು OH ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, H ಆ್ಯಂಡ್ OH ಇದೆ. ಸಿ ಈ H of water, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಮೆಟಲ್. So therefore the name non-metal displacement reaction. So during a reaction, ಒಂದು reaction ಅಲ್ಲಿ if a non-metallic elements like hydrogen, usually ಇದು hydrogen ಆಗಿರ್ತದೆ, very rare cases ಅಲ್ಲಿ you can also observe the replacement of oxygen. Oxygen ಕೂಡ ಕೆಲವು rare case ಅಲ್ಲಿ replace ಆಗುತ್ತೆ. So in such cases, ಏನದು non-metallic elements, metallic elements ಅಥವಾ metal non-metal ಅನ್ನು replace ಮಾಡಿದ್ರೆ such type of reactions is called as non-metal displacement reaction. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು Na ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ NaOH ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? Hನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Na, ಕರೆಕ್ಟಾ? HOH ಇತ್ತು, Hನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ Na ಬಂದು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ NaOH ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್, ಇವಾಗ ಇದು ಓಕೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ sodium, so that is in its uncombined state, right? Uncombined state allide, so we know that in uncombined state oxidation state of metal is 0, right? So 0 oxidation state allide, and of course in water hydrogen +1 oxidation state and oxygen it carries -2 oxidation state, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. and coming to product, see here sodium combined state allide NaOH ಆಯಿತು. in NaOH the oxidation state of Na is +1 and what the oxidation state of oxygen is -2 and oxidation state of hydrogen is +1, okay? and what this hydrogen ಏನಾಯಿತು? ಅನ್ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂತು, ಸೊ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂತು, ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ therefore the oxidation state of hydrogen is 0. Now compare the oxidation states. So compare ಮಾಡಿ oxidation state of sodium. So we have 0 oxidation state in reactant side and +1 oxidation state for sodium in product side. So ಏನಾಯಿತು? from 0 to +1 increase in oxidation state. Therefore sodium ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? it is oxidized. So therefore we can say ಇದು oxidation. ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಸಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ +1 to 0 ಏನಾಯಿತು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್
ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೇರ್ ಯಾಕದನ್ನು ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, one metal, okay, one metal in a compound, it will be replaced by another metal which is in its uncombined state. ಸೊ ಅನ್ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸೊ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. So non-metallic element like hydrogen or oxygen that is replaced by a metal. ಸೊ ಆ ನಾನ್-ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ನಾನ್-ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಟಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಾನ್-ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the third category of redox reaction, that is the displacement reaction. We have one more, that is called disproportionation reaction. So that is very very important. So far ನೀವು ಕಲ್ತದ್ದು ಯಾವುದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So very very important, so listen carefully here. Disproportionation reaction, so idu it's a class of redox reaction. So ee disproportionation reaction ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3, ಓಕೆ, 3 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಆ ಆಟಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ 3 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ 3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮಿಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಈ ಮಿಡಲಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಸಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇದನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, okay, still get water and oxygen as products, H2O and oxygen as products sigutte. So it's not balanced, 2H2O to S2H2O plus O2. okay, now see ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದು ಯಾವುದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್, ಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ -2, ಬಟ್ ಇನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, ಸಿ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, ಇನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ -1. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ -1 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ in water, so water if you look at the oxidation state of oxygen, the oxidation state of oxygen is -2 alva, adu regular nimage gottide -2. and coming to here O2, so oxidation state here we have 0 alva, 0 oxidation state ide. Now compare the oxidation states of oxygen onde reaction alli, if you compare the oxidation states of oxygen in reactant and in products, see same species in one oxidation state simultaneously undergo oxidation as well as reduction. So simultaneous agi, see we have -1, see -1 to -2.
ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ -2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ -1 to -2 ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? -1 -2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತದಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಏನಾಯಿತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ -1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನಾಯ್ತು ಇದು -1 to 0, -1 to 0, ಮೈನಸ್ಸಿಂದ 0ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ -2, -1 ಆ್ಯಂಡ್ 0, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಿಡಲಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ -1 ಇದ್ದದ್ದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ -1 to -2 ಕೂಡ ಆಯಿತು, -1 to ಕೂಡ 0 ಆಯಿತು. So therefore such class of redox reactions is the special type of redox reaction, so they are called as disproportionation reaction. So in disproportionation reaction, a species in one oxidation state will simultaneously undergo both oxidation and reduction. So very very important. Okay, so species in one oxidation state will simultaneously undergo both oxidation and reduction in a reaction, and such class of reactions are known as disproportionation reaction. So ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಆ 3 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಆಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊ ಅದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ 4 classes of redox reactions. We discussed combination, decomposition, displacement. Under displacement reaction we have metal displacement reaction and non-metal displacement reaction, and last category of redox reactions, that is disproportionation reaction. So with this we have finished the types, and the last small part is remaining, that is about applications of redox reactions. I am not going to explain it in detail because ಅದರ ವೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವೈಡಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ called electrochemistry anta. So in electrochemistry, so you are going to study that chapter in detail in your second year. So second year alli electrochemistry no part separate agi barutte. Main agi ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ application ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, so one of the major applications of this redox reaction is it has got wide range of applications in electrode processes and cells. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್, ಸೊ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ದೇ ಆರ್ 2 ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. And with this we have finished our chapter called redox reactions. I hope ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.